जय जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण। मु आज आपण मानक शुणाइबी श्रीमती प्रतिभा राय उपन्यास याज्ञसेनीर षष्ठ अध्यायर द्वितीय भाग। आसतु शुणिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सखी मैंने मते नाना भावे सज्जित करिथांती। शुभ्र वसन एवं शुभ्र पुष्परे मोर समग्र शरीर को मंडन करिथांती। दर्पण रे निजर प्रतिबिंब देखि मु भाबिली श्वेतवर्णर फूलगुड़िक उद्यान एते रमणीय दिशंती नहीं कहीं। मोर शरीरर पद्मगंध संगे अगुर चंदन एवं सुवासित अतरर गंध मिसी समग्र सभास्थल को सुवासित करुथाए। शुभ्र वसन एवं शुभ्र पुष्परे मोर भारी मोह। सेथिपाई केवल हीरार गहणारे मोर शरीर को अलंकृत करिथांती सखी माने। मधुर श्याम वर्ण जे एते कमनीय एवं नम्र आजि ही निजकु देखि मु बुझी पारुछि। सखी परिचारीଙ୍କ गहणारे पुष्पशोभित हान्दोଳରେ बसी दृष्टद्युम्नଙ୍କ संगे मु सभास्थଳରେ प्रवेश कली। हान्दोळ रहिबा मात्रे मु भाईଙ୍କ निर्देशरे हान्दोळरू अवतरण कली। मोर उपस्थिति मात्रेके सभास्थଳରେ मृदु गुंजरण खेलीगला। युवक वृद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष स्त्री समस्ते स्तब्ध होई मोर श्यामल सौंदर्य को निरीक्षण करने लगिले। दृष्टि नत करी मु धीरे धीरे मोर बसिबा स्थान को अग्रसर हेउथाए। एते गुड़ाए पुरुषंकर लोलुप दृष्टि मते विव्रत लज्जित करुथाए। इच्छा हेउथाए अवगुंठन मुह लुचाई दियंती। सतेबा मोर मन कथा जानी सभास्थल सज्जित होइथिबा पुष्पकुंड मानकर पाख छाड़ी भ्रमर माने एक संगे मो मुखर चारिपटे खंडे नील उत्तरीय भली उड़ीबाकु लगिले। उपस्थित राजनवर्गଙ୍କ दृष्टिपथरे भ्रमर माने अंतराय सृष्टि करबाकु सेमाने हाय हाय करबाकु लागिले। मोर शरीरରୁ निर्गत हेउथिबा पद्मगंधକୁ सेमाने अकुंठित भावे आग्रहण करबाकु लागिले। सेमानंकर आग्रहणर शब्द एकत्र मिसी मनरे मृदु बतासर भ्रम आणुथाए। मु जाने नहीं मोर शरीरर पद्मगंधरे कि मो शरीर एवं गभार पुष्पगंधरे अथवा मो शरीर लेपन करा जाइथिबा सुवासित अगुरु चंदन अतर एवं सुवासित केशतैलर गंधरे भ्रमर माने सभास्थलर समस्त दुर्लभ सुरभियुक्त पुष्प को परित्याग करी मो चतुर्पार्श्वरे नीलमेघर परदा भली उड़ी उड़ी बुलुथांती। मु सेमानंकर औदार्य निकटरे कृतज्ञ हेली। भ्रमर हेले मध्य सेमानंकर केते हृदयवता। सभास्थल स्वयंवरा नारीर रूप केते ब्रीडाजनक सेमाने बुझिचंती, अथच पंडित विद्वान मनीष से कथा अनुभव करे नाही। कौनसी मते मो पाई निर्मित मंच निकटरे मु पहुँचिली एवं आसन ग्रहण कली। तापरे मोर भाई दृष्टद्युम्न समस्तंको नमस्कार पूर्वक स्वागत जणाई कहिले, हे समवेत उच्चकुल सम्भूत राजन मंडली, ए होची मोर अति आदरर भौणी बरवर्णनी कृष्णा। आपण माने तार शरीर सौंदर्य अवलोकन कले। से केवल आर्यवतर श्रेष्ठ सुंदरी नुहे, से सर्वगुण संपन्ना। से स्वल्पभाषिणी हेले मध्य विद्यावती, विचारशीला, शास्त्रज्ञ, संगीत निपुणा, बुद्धिमती एवं दिव्यदर्शिनी। पृथ्वी रे सत्य प्रतिष्ठा एवं धर्मरक्षा हेउची ता जीवनर मूल मंत्र। से आज आपण मानक भितरु तार योग्यतम पति निर्वाचन करिया पई एठारे उपस्थित। स्वयंवरर शर्त आपण माने समस्ते जानती। हे समवेत वीरगण, आपण माने समस्ते द्रौपदी को विवाह करिबा पई प्रस्तुत होई आसीछंती। वर्तमान आपण मानक सम्मुखरे लक्ष्य एवं धनुर्बाण थुआ होईछि। क्रमागत 5टी बाण द्वारा जीए चक्रस्थित कनक मीनर चक्षु भेद करी ताकू भूमिसात करिबो, से मोर अति आदरर भौणी कृष्ण को प्राप्त हेबो। मात्र सेही वीर उच्चकुल सम्भूत होइथिबा आवश्यक। तापरे गोटी गोटी समस्त प्रतियोगींकर परिचय दृष्टद्युम्न देले। मात्र लज्जावशतः मु काहारिके दृष्टि तोड़ी चाहि पारिली नाही। सेई परिचय पत्र भितरे मोर अभीष्ट पुरुषंकर नाम नथिला। तेणु मु विषण्ण बदनरे अदृष्ट संपर्करे चिंतित होई बसी रहिली। शंख हुलहुली वेदपाठ होम घंट घंटा एवं मंगल मुहुरी भितरे प्रार्थी माने जनक परे जणे आसिले एवं निहाती हास्यकर परिस्थिति सृष्टि करी पराजित होई फेरीगले। केही सार संयोजन करि पारिले नाही तो केही धनु उत्तोलन करि पारिले नाही। आहत इतस्ततः विव्रत विस्मित व्यर्थ एवं विषादित होई गोटिक परे गोटिए वीर बाहुड़ी गले। नगरर दर्शक माने सेतेबेले भाबुथिले धनुर्विद्यारे वीरश्रेष्ठ
ଅର୍ଜୁନ ମୃତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ସ୍ୱୟଂବରର ଏଭଳି ଏକ ପଣ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଚିରକୁମାରୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ମୋର ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବି ହାୟ ହାୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମା ପାର୍ବତୀ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଏକ ଅଭାଗିନୀ ବରପୂର୍ବା ନାରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୋର ସତୀଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥାଏ, ଅଥଚ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପରାଜୟ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଗଭୀର ହେଉଥାଏ। ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥ ପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ବା କେହି ପଣ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାଠାରୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୋତେ ଧରି ପଳାୟନ କରିବାର ଯୋଜନା ମନେ ମନେ କରି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଳାପ ଶୁଣି ମୋର ସଖୀମାନେ କୌତୁକ ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଥା ପାଉଥାଏ। ଏହି କାମାତୁର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଏତେ ସମୟ ବସି ରହିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ମୋର ଶରୀର କଣ୍ଟକିତ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋର ଭାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ପିତା ଦ୍ରୁପଦ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଯାଦବ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ, ତେବେ କୃଷ୍ଣର ଅଦୃଷ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ପରିହାସ କରୁଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଶେଷ ପରିଣତି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। ଆଉ ମାତ୍ର କେତେଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ନବୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଅସ୍ତସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି କମନୀୟ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କବଚକୁଣ୍ଡଳ ବିଭୂଷିତ ଏକ ବୀରପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କେହି କେହି ମୋତେ ପାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ବିସ୍ମରି ଯାଇ ଏକାନ୍ତ କାମନା କଲେ ଏହି ବୀରପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରୁ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଭ କରୁ। ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବନ୍ତ ଯୁବକର ପରାଜୟ କଥା ସ୍ମରଣ କରି କେହି କେହି ବିମର୍ଷ ବି ହୋଇଗଲେ। ନିତମ୍ବିନୀ ଆହ୍ଲାଦିତ କଣ୍ଠରେ ମୋର କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ସଖୀ, ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କାମଦେବ ସଦୃଶ ଏହି ବୀର ଯୁବକ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଲାଭ କରିବେ। ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ରୁତତର ହେଲା। ଭାବିଲି, ଯଦି ଏହି ପରମ ରୂପବନ୍ତ ଯୁବକ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ମା ପାର୍ବତୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ହୋଇଥିବେ। କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବ କିଏ? ହୁଏତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକରେ କାମନା କଲି, ଏହି ଯୁବକ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବୀର ଯୁବକ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଧନୁ ଧାରଣ କଲେ। ସାର ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଭାସ୍ଥଳ ହର୍ଷଧ୍ୱନି ଓ କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଯୁବକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଶରବିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ପଲକ ମାତ୍ରକେ ବୀର ଯୁବକ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବେ। ଅକସ୍ମାତ କେହି ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲା, ଏହି ବୀର ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ର ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚବଂଶର ହୋଇନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସତ୍କୁଳଜାତ ନ ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ରଥୀ ଅଧିରଥ ଏବଂ ରାଧାପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବୀରପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନପାରେ। ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ଧନୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଲେ। ବିଷଣ୍ଣ ବଦନରେ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶରେ ଈଷତ୍ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଖଣ୍ଡେ ଅଦିନ ବଉଦ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କେଜାଣି କେଉଁ ନୀରବ ଅଭିଯୋଗର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେପରି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷାଦିତ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥରେ ମୋର ବସିଥିବା ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେହି ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏତେ ମନୋରମ ଥିଲା ଯେ ମୋର ସହଚରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବାର ଉପକ୍ରମ ହେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅପରାଧିନୀ ମଣିଲି। ମୋର ମନେ ହେଲା ଏହି ବିରାଟ ସଭାସ୍ଥଳରେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅପମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଦାୟୀ।
ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ପରାଜୟ ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ଅପମାନ ପାଇଁ ମୋର ଏହି ସ୍ୱୟଂବରର ଅଦ୍ଭୁତ ସର୍ତ୍ତ ଯେତିକି ଦାୟୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେତିକି ଅଂଶୀଦାର। ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଯୁବପୁରୁଷ ଯେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ବିଶେଷ କରି ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ଯୋଗୁଁ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅନୁଶୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କି ଦରକାର ଥିଲା ଆଜିର ଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା? ମୁଁ ବରପୂର୍ବା କଥା ଜାଣନ୍ତି ମୋର ପିତା, ଭ୍ରାତା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂବରର ସେହି ସର୍ତ୍ତ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ମୃତ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଫଳାଫଳ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ବା ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନ ପାଇପାରିଲେ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଲୋଭାତୁର ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଲାଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା'ର ଅଛି କି ନା। ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ମୁଁ। ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭସାବୌଧ ଠେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁଣି ଦେଖାଦେଲେଣି। ସଭାସ୍ଥଳରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା କୌରବ ବନ୍ଧୁ କର୍ଣ୍ଣ। ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ବୀରକର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପିତୃ ପରିଚୟ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତ ହେଲେ। ସାରଥୀ ଅଧିରଥ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପିତା ନୁହନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ ଅଧିରଥଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ। କେହି ଜଣେ ଟିପ୍ପଣୀ କଲା, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଯାହାର ପିତୃ ପରିଚୟ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ନିଜର କୌଣସି ଲାଭ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ କେହି କେହି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଅପମାନିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବ କାହିଁକି? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେହି ବିଷାଦିତ ପ୍ରସ୍ଥାନରତ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ହୃଦୟକୁ କରୁଣା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆର୍ଦ୍ର କରିଦେଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ବୀରକର୍ଣ୍ଣ, ତମର ଏ ଅପମାନ ଓ ଲାଞ୍ଛନାରେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୂମିକା ଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତୁମ ଅପମାନର ଜ୍ୱାଳା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କାରଣ ୟା ପରେ ଲାଞ୍ଛନା ଓ ଅପମାନର ପାଳି ମୋର। ବରବର୍ଣ୍ଣିନୀ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବର ନାହିଁ, ଏ ତ କମ୍ ଲାଞ୍ଛନାର କଥା ନୁହେଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଶିଶୁପାଳ, ଶଲ୍ୟ, ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ବୀରମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରେ। ପିତା ଏବଂ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିବ୍ରତ ବିଷଣ୍ଣ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଭଳି ସହାସ୍ୟ ଏବଂ ସରସ ଦିଶୁଛି। ଭାବିଲି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିଷ୍ଠୁରତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଦାରୁଣ ପରିଣତି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନିରୀହା ରାଜକନ୍ୟାର ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ। ଭାବିଲି, କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣି ଜାଣି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇ ଜନ୍ମିଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ କାହିଁକି? ସଭା ଶେଷ ପ୍ରାୟ। ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ କୋଳାହଳ ଏ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ତେଜଦୀପ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସଭା ସଦ୍ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ରାଜନ ବର୍ଗ ତଥା ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସ୍କନ୍ଧ, ଦୀର୍ଘବାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନ, ଶୌର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗସୌଷ୍ଠବ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟସମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କମଳ ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିରେ କୃତିତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୂୟା ପରବଶ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଠିଲେ। ଉପହାସ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ସମରକୁଶଳୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରଗଣ ହାର ମାନିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବାର ଅର୍ଥ ବୃଥା ସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବୃଥା ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?
ପୁଣି କେତେକ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏହି ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳକୁ ଘୋର ଅପମାନ ହେବ। ସେ ହାରିବେ ଏକଥା ଦିବାରାତ୍ରି ପରି ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏପରି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ସମରକୁଶଳୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରଶୁରାମ ଯଦି ପୃଥିବୀର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହି ଯୁବକ ସେହିପରି ଆଜି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, କର୍ମ ଓ ସାଧନା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମୋର ନୈରାଶ୍ୟମୟ ହୃଦୟରେ ତଡ଼ିତ ସ୍ରୋତଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା। ମନେ ହେଲା, ଏହି ସୌମ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପୃଥିବୀ ମାତା ଏବଂ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଜଣାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟବତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜକନ୍ୟା କୃଷ୍ଣ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବାର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଥିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ମନରେ ପ୍ରମାଦ ଜାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେହି ଅସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯୁବକ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର କୁମାରୀ ରାଜକନ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପରନାରୀ। କୌଣସି ନାରୀ ବୟସ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଦେଶ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷେ ବନ୍ଦନୀୟା। କାରଣ ନାରୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଅଂଶରେ ଜାତ। ଶକ୍ତି ପୂଜନ ବ୍ୟତୀତ ବୀରର ଜୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିମାତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାହିଁକି? ଅକସ୍ମାତ୍ ଆନନ୍ଦ, କୋଳାହଳ ଓ କରତାଳିରେ ସଭାସ୍ଥଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ବିଜୟୀ ବୀର ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଥିଲେ। ଆଖି ବିଛୁଳକେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 5ଟି ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରସ୍ଥିତ କନକ ମୀନର ନୟନ ବିଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଭୂମିସାତ କରିଛନ୍ତି ବୀର ଯୁବକ। ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦର ରୋଳ ଉଠିଲା। ସଖୀମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ବେଦମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଐକ୍ୟତାନରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ବରଣମାଳା ଧରି ମଞ୍ଜୁର ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ବରପୂର୍ବା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁଦିନରୁ ସମର୍ପିତା। ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବରିବି କିପରି? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତା। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରିବି କିପରି? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ, ତୁ ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମର୍ପିତା ହୋଇଛୁ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଆବିର୍ଭାବ। ପିତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପୁତ୍ରୀର ଧର୍ମ। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଆର୍ଯ୍ୟବତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରଙ୍କୁ ଜାମାତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ପଣରକ୍ଷା କରି ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳି ତୋର ଦୁହିତା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର। ଭାବିଲି
ଦୁଷ୍ଟଦମ୍ନଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ। ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ତେବେ ଆସୁ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହିଁ ମୋର କରଣୀୟ। ମୋର ଧର୍ମ ପଛକେ ନଷ୍ଟ ହେଉ, ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହେଉ। ବରଣମାଳା ଧରି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲି। ଦେଖିଲି କୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବଳରାମଙ୍କୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିନତ କରି ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରୁଥାଏ। ଯୁବକଙ୍କର ସୁକୋମଳ ପଦଯୁଗଳ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖି ବରଣମାଳା ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି। ସଖୀ ନିତମ୍ବିନୀ ମୋତେ ମୃଦୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ଜେମା? କାହା ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦେଉଛ? ଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଅଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ଚକିତ ହୋଇ ଦେଖିଲି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ 4ଗୋଟି ପାଦ ଏକାଭଳି ପଦ୍ମ ହୋଇ ଫୁଟିଛି। 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦଯୁଗଳରେ ଏତେ ସାମ୍ୟ ରହିପାରେ କିପରି? କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କର ପାଦ? ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟି ତୋଳି ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲି। ମନେ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର 2ଟି ନୀଳକମଳ ଆଖି ମୁଗ୍ଧ ନେତ୍ରରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛି। ମୁହଁର ଗଢ଼ଣରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି 2ଟି ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଭାବିଲି, ଏ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟା? ମନ ଭିତରେ କିଏ ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେବେ ତମର ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ, ଏହି ବୀର ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକଙ୍କର ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କାୟମ ମନୋବାକ୍ୟରେ ବରଣ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଯୁବକ ହିଁ ମୋର ଅର୍ଜୁନ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଲାଭ କରିଛି ସେଇ ତ ଅର୍ଜୁନ। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ସେ ସଖା ଡାକିବେ। ମୋର ବ୍ରୀଡ଼ାବନତ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ମୃଦୁ ହସୁଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏହି ବୀର ଯୁବକଙ୍କର ଚେହେରାର କିଛିଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୃଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପରୁ ମନ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ବିସ୍ମରିଯାଏ। ମୋର ଭାବନାର ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରତିହତ କରି କୃଷ୍ଣ ମଧୁର ଆମୋଦ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଥମରୁ ଏପରି ଭ୍ରମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବେକରେ ବରଣମାଳା ଝୁଲାଇଥାନ୍ତ, ଆଉ ଏହି ଅପରିଚିତ ବୀର ଯୁବକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଂହାର କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣ, ତମେ ଦୂରଦର୍ଶିନୀ। ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବାଟ ଚାଲିବା ତମର ଧର୍ମ। ଏଥର ଆଗକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ବୀର ଯୁବକଙ୍କୁ ବରଣ କର। ବିଚରା କେତେ ସମୟ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ସଭା ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ରସିକତା ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବୀର ଯୁବକଙ୍କ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ସଭାସ୍ଥଳ ମନ୍ତ୍ରପାଠ, ବାଦ୍ୟ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏଥର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବି। ମାତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଜୀବନ କାହିଁ? ପୁଣି ମୋ ଜୀବନ ଅଗ୍ନି ଏବଂ କାଷ୍ଠର ସଂଘର୍ଷରୁ ଜାତ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ, ତା ଜୀବନର ଏଇ ପରମ ଘଟଣାଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା କିପରି? ଅକସ୍ମାତ ପରାଜିତ ଏବଂ କାମାତୁର ରାଜାମାନେ ବୀର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋତେ ବଳାତ୍କାରପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବପୁବନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷମାନ ଉପାଡ଼ି ଗଦା ସଦୃଶ୍ୟ ଏପରି ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଜରାସନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ପରାଜିତ ହୋଇ ଫେରିଯିବା ବେଳେ ମୋ ଉପରକୁ ଏବଂ ମୋର ଶାନ୍ତ ନମ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନେବୁ, ଅପେକ୍ଷା କର। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ମୋତେ ନେଇ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ଏକଚକ୍ରୀ ନଗରୀରେ ଏକାକିନୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବା ପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ 5 ଭାଇଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏକଚକ୍ରୀ ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କଲି। ପିତା 5ଟି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। 4 ରଥରେ 4 ଭାଇ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏକତ୍ର ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ସବୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, ଆମେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ କାଟୁ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଆମର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣା ଯେହେତୁ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର କଥା। ଅବଶ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପଥଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ଭାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଯାଏ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟକର ହେବ ତାହା ଭାବି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲି, ଭାଇ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା କରଣୀୟ ମୋର ତାହା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ତ ମୋର ବନବାସ ନୁହେଁ। ଅରଣ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ସେଥିରେ ମୋର ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ଅନଳରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି, ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଏଥର ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କଥାରେ ସମସ୍ତେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲେ। ଦେଖିଲି ପିତାଙ୍କର ଆଖି କୋଣରେ 2 ବିନ୍ଦୁ ଅଶ୍ରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ପିତା ହୁଏତ ଏଇ କଥା ଭାବି ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲେ ଯେ କାହିଁ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାର ଜାମାତା ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜକୁମାର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଆଉ କାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜାମାତା ଏଇ ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ। ମୋ ମନରେ ଯେ ଏଇ କଥା ଭାବି ଆଦୌ ଦୁଃଖ ହେଉନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପିତା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ ସୁଖୀ ହେଉ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରୁ। ମାତ୍ର ସବୁ ପିତାମାତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ ସୁପୁରୁଷର ହାତ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଧରନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଆଉ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କେହି ହେଲେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରେ ନା, ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖକୁ ଏକା ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ଗୋଟାଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖରେ କାହାକୁ ଅଂଶୀଦାର କଲି ନାହିଁ। ହସି ହସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏକଚକ୍ରୀ ନଗରୀକୁ ବାହାରିଲି। ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟବତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଆପଣଙ୍କର ଜାମାତା ହେଉ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋର ପାଥେୟ। ପିତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବୁ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଧର୍ମରକ୍ଷା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୁଅ। ବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ମୋର ଭୂମିକା ଏପରି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବଦଳିବ ଏବଂ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ରୂପାନ୍ତରିତ ଭୂମିକାରେ ବିଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି। ଆଗେ ଆଗେ ସେମାନେ, ପ୍ରଥମେ 2 ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ସାନ ଭାଇ ଦୁହେଁ, ସବା ପଛରେ ସେ ଏବଂ ମୁଁ। ସେ ମୋ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ି ନ ଯାଏ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନନୀ ମୋର ପରମ ପୂଜନୀୟା ଶାଶୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବେଶ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବେଶ ପରିପାଟି ଖାପ ନ ଖାଇଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ମୋତେ ଘର ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବାହାରର ଅତିଥି ମନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିଦେଲି। କେବଳ ମୋର ନାସାଗ୍ରରେ ହୀରାର ଫୁଲଟିଏ ଏବଂ ହାତରେ 2 ପଟ ମୁକ୍ତାବସା କଙ୍କଣ ନାରୀର ଶ୍ରୀସନ୍ତକ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଗଳାରେ, ପାଦରେ, ବାହୁରେ, ଗଭାରେ ଶୁଭ୍ର ପୁଷ୍ପର ଅଳଙ୍କାର ମୋତେ ବେଶ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାଏ ମେଘ ରଙ୍ଗର କୁମ୍ଭ କଲିପକା ଧଡ଼ିଥାଇ ଶୁଭ୍ର ଶାଢ଼ୀ। ସିଧା ସାଧା ବେଶରେ ଚାଲିବାକୁ ବେଶ ସୁଖପ୍ରଦ ଲାଗେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଓ ମନେ ମନେ ମୋର ରୂପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କାମଦେବଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ନିଖୁଣ ଗଢ଼ଣ, ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କୃଶ ଶରୀର, ପ୍ରଶସ୍ତ ବୁକୁ, ନିର୍ମଳ କମଳ ଚକ୍ଷୁ, ପାଦ, ହାତ, କରତଳ, ଏପରିକି
ପାଦର ନଖ ମଧ୍ୟ ନିଖୁଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋରମ। ମୁହଁଟିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନଟା ଯେମିତି ଦିଶିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଶାଳ। ଉଦାରତାରେ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ଧାରଣା ଜନ୍ମିଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥାଏ। ନାରୀର କାମ୍ୟ, ପୁରୁଷର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୀରତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଛି କେବଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ମନେ ହେବ ସେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଚାହିଁଲେ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂବରର ଅଦ୍ଭୁତ ସର୍ତ୍ତ ଯେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିବା କଥା। ଅଥଚ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ ପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ। ତେଣୁ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ। ବରଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାନତା ବଢ଼ାଉଛି। ଏଭଳି ବୀର ପୁରୁଷ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଏହା ତାଙ୍କର ମହାନୁଭବତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ମନେ ମନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ ବୋଲି ତାହା ତାଙ୍କର ମହାନୁଭବତା ଭାବି ମୁଁ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଉଥାଏ। ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତିବୋଧ କରୁଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ମୋର କୋମଳ ପାଦ ଟଳମଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବାଜି ରକ୍ତ ଝରି ଅଳତା ଧାର ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ନ କରି ସହ୍ୟ କରି ନେଉଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥାଏ। ମୋ ଶରୀରର ଶ୍ୱେତବିନ୍ଦୁ ଶୁଭ୍ରବସନକୁ ସିକ୍ତ କରିବାର ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା? ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ। ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପକ୍ଷେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କେହି ତମକୁ ଜୟ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଦାନ ଭୋଜନ ଲାଭ ଆଶାରେ। ଅଥଚ ରାଜକନ୍ୟା ଯେ ଲାଭ ହେବେ ଏହା ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ସହଜେ ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷିଣୀ, ପୁଣି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଚିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଗଳ୍ଭା ଝିଅଙ୍କ ଭଳି କଥା କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ କହିଲି ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାରେ ସାର୍ଥକତା ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ପରମ ସୁହାଗ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ତମକୁ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ସଜଳ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଏ କଥାଟା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ପାଦ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ପାଦ ଖସାଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦୁଇ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିନେଲି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଜନ୍ୟ ସହକାରେ କହିଲେ, ଦେବୀ କୃଷ୍ଣା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଆମର ବିବାହ ହେବ। ତମର ଯଦି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ମୋର ହାତ ଧରି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ବନପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିପାର। ଏତିକି କହି ସେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅଥଚ କମନୀୟ ହାତଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମୋ ହାତଟି ତାଙ୍କର ହାତରେ ରଖିଲି। ଯିଏ ମୋତେ ନ୍ୟାୟତଃ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଦେୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଏଥର ବାଟ ଚାଲିଲୁ। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି, ଦେବୀ ଜାନକୀ କାହିଁକି ରାଜପ୍ରସାଦର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବନବାସିନୀ ହୋଇଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ଠାକୁରାଣୀ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଦୁର୍ଗମ ବନପଥରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାରେ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚ, କେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଶୁଣିଥିଲି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜାମାତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜଜେମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜଜାମତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶବାସୀ ରାଜକୁମାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ମାହତ। ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏଇ ବୀର ଯୁବକ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ମନ ତଳେ ଏବେ
ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଇଙ୍ଗିତ ସେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବା କରୁଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱାମୀର ସହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର ମନର କଥା ମୋତେ ଏବେ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବେ କହିଲି, ମୋର ଦୁଃଖ ହୁଏ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମବନ୍ତ ବୀରପୁରୁଷ ଏଭଳି ଅପମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ରଥ ଏପରି ଭାବେ ଚାଲିଯିବାର ନଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆର୍ଯ୍ୟବତ୍ତର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ସ୍ୱୟଂବରର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେ ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ, ସେ ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ପାଇଛି, ସେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟବତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରଙ୍କୁ ପାଇଛି ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖରେ କହିଲେ, ଶୁଣିଛି ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଯୋଗୁଁ ଯଦୁଗୃହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ତୁମର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆମୋଦିତ ହେଲି। ସହଜ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ନାରୀର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସୁପୁରୁଷ ଯଦି ମୋର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବି। ଅତିଥି ତ ନାରାୟଣ। ତା ନ କଲେ ମୋର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମୁଁ ନମ୍ର ଭାବେ କହିଲି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଅର୍ଜୁନ, ତେଣୁ ସେ ହେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ। ଦୁଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱାମୀ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଥିଲେ। କୋମଳ ଭାବେ ମୋ ହାତରେ ମମତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଶୁଣିଥିଲି ରାଜକୁମାରୀ କୃଷ୍ଣା ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣା। ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣା ହେବାର ଅର୍ଥ ସୁକସାରୀଙ୍କ ପରି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିନ, ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିଛ। ତମେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାବତୀ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନବତୀ ମଧ୍ୟ। ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ହାର ମାନୁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସମତଳରେ ଚାଲୁଥାଉଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଏଭଳି 2 ଜଣ ଦେଢ଼ଶୁର ଏବଂ 2 ଜଣ ଦିଅରଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବତା ଭଳି ସୌମ୍ୟ, ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଧୀର। ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରମ ଜାଗିବ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ରୂପବନ୍ତ, ସେହିଭଳି ବିଶାଳ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଖର୍ବ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଜାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦିଅର। ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ରୂପବାନ, ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଖୁସି ମିଜାଜର। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଜମାଇବାକୁ ଏବଂ ଆଳାପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସତେବା କେଉଁ କାଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ। ସବା ଶେଷରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଦିଅର। କୋମଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପମ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ। ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଝରାଇ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, ସେଇ ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ଥରଟିଏ ବି ପଛକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକାଇ ସେ ଆଖି ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଯେପରି ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଅତି କୋମଳ କରି ସମସ୍ତ ମମତା ନିଗାଡ଼ି ଆଦର କରିବାକୁ, ଗେହ୍ଲା କରିବାକୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଢାଳି ଦେବାକୁ। ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ମୋ ସହ ପାଦ ମିଳାଇ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ପାଖେ ପାଖେ ମୋ ହାତଟି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ। ନିର୍ଜନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେମିତି ଏକା ଏକା ଚାଲିଛୁ। କେଉଁ ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ। ତଥାପି ଏକତ୍ର ଚାଲିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବୁ କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ କବିତ୍ୱ ଭରା ଭାଷାରେ କହିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜାଣ? ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ହଜିଯାଆନ୍ତେ। ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଖୋଜି ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ନିର୍ଜନତାର ସୁଖ ଲାଭରେ କେହି ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀଠାରୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ବୁଲିଲେ ବୀରର ଯଶ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟ ସଂହାର ବୀର ଜୀବନର ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ରସିକତା କରି କହିଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କଲେ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସଂହାର ନ କଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ହୁଏ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଅରଣ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ଭିତରର ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପଶୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରେ, ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ବି ହତ୍ୟା କରେ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୀରର ଜନ୍ମ। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ହିଁ ପୃଥିବୀ ମାତାର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତ୍ୱନା। କାରଣ ଏ ଦେଶମାତୃକା ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ହେବାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହାତ ଧରି କଣ୍ଟକିତ ଲତାକୁଞ୍ଜ ତଳେ ବହି ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ ପାରି କରାଇ ଦେଉ ଦେଉ ଆସ୍ତେ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ବି ବନବାସ କରିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ କଥାମୃତକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।